ओम शांति 16 जनवरी 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बच्चे जोगर चाट रख जेतिकी जेतिकी जोगयुक्त स्थिति रे रहिबार अभ्यास होई चलिबो सेते सेते पाप कटी चलिबो कर्मातीत अवस्था निकटतर होइजिबो। जोगर चाट रख जेतिकी जेतिकी जोगयुक्त स्थिति रे रहिबार अभ्यास होई चलिबो सेते सेते पाप कटी चलिबो कर्मातीत अवस्था निकटतर होइजिबो। प्रश्न जोगर चाट ठीक अछि कि नाही एहार चिन्हट केउ चारोटी कथारु करा जाई थाए। जोगर चाट ठीक अछि कि नाही एहार चिन्हट केउ चारोटी कथारु करा जाई थाए। उत्तर व्यक्तित्व 2 रे चालीचलनी 3 रे सेवा एवं 4 रे खुशी। बापदादा एही चारोटी कथा को देखि कही थांती कि एहांकर चाट ठीक अछि कि नाही। जो पिलामाने म्यूजियम अर्थात प्रदर्शनी बुझाइबार सेवारे रहुछंती जहाँकर चालीचलनी राजकीय अटे जो माने बहुत खुशी रे रहुछंती सेमानंकर निश्चिंत भावरे चाट ठीक थिबो। गीत मुखड़ा देख लो प्राणी। ओम शांति। पिलामाने गीत शुणिले एहार अर्थ मध्य जानिबा उचित जे केते पाप बाकी रहिला केते पुण्य जमा हैला अर्थात आत्मा को सतप्रधान हेबा पाई केते समय बाकी रहिला एबे केते पर्यंत पवित्र होइछ ए कथा तो बुझी पारुछ ना। चाट रे केही लेखुछंती मु 2-3 घंटा बाबा को मने पकाउछि केही पुणी लेखुछंती मु गोटिए घंटा मने पकाउछि एहा तो बहुत कम होई गला। बाबा को कम समय मने पकाइले कम पाप कटिबो एबे तो बहुत पाप अछि ना जहा कि कटी नाही। आत्मा को ही प्राणी बोली कहा जाए तेणु एबे बाबा कहउछंती हे आत्मा निजको पचार एही हिसाब रे केते पाप कटिथिबो। चाट द्वारा जना पड़ी थाए आमे केते पुण्य आत्मा होइछु ए कथा तो बाबा बुझाउछंती जे अंतिम समय रे ही कर्मातीत अवस्था हेबो। बाबा को मने पकाइबार अभ्यास होई गले पुणी अधिक पाप कटिबारे लागिबो। निजर जांच करिबा दरकार जे मु बाबांक स्मृति रे केते समय रहुछि एथिरे फुटाणी मारिबार कोनोसी कथा ही नाही। एठारे तो निजर जांच करिबाकु हेबो। निजर चाट लेखि बाबांकु देले बाबा तुरंत कहि पारिबे जे एही चाट ठीक अछि ना नाही। आसामी चालीचलनी सेवा और खुशी को देखि बाबा तुरंत बुझी जाती जे यांकर चाट किपरि थिबो। निरंतर स्मृति केउ संतान मानकर रहुथिबो जो माने म्यूजियम अथवा प्रदर्शनीर सेवारे रहुछंती। म्यूजियम को तो सारा दिन जीवा आसीबा लागी रही थाए। दिल्ली को तो बहुत आसीबे बारंबार बाबांक परिचय देबाकू पड़ी थाए। धरिनिय काहाकू तुमे कहुछ विनाश हेबा पाई आउ अल्प वर्ष बाकी अछि सेमाने कहिछंती एहा किपरि होई पारिबो तुरंत कहिबा दरकार ए कथा आमे कहूनाहु। भगवानुवाच अटे ना भगवानुवाच तो निश्चिंत सत्य ही हेबो ना सेथिपाई बाबा बुझाउछंती बारंबार कुह एहा शिव बाबांकर श्रीमत अटे आमे कहूनाहु श्रीमत तांकर अटे से ही सत्य अटंती। प्रथमे प्रथमे तो बाबांकर परिचय निश्चिंत देबाकू पड़िबो सेथिपाई बाबा कहउछंती प्रत्येक चित्र रे लेखि दियो शिव भगवानुवाच सीए तो सठिक ही कहिबे आमे कोन जानिथिलु कि बाबा कहूथिबारु आमे कहूछु। केबे केबे खबर कागज रे मध्य बाहर करी थांती जे अमुक भविष्यवाणी करिछंती जे विनाश जल्दी हेबो। वर्तमान तो तुमे बेहद बाबांकर संतान अट प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बेहदर अटंती ना। तुमे कहुछ आमे बेहद बाबांकर संतान अटु सी ही पतित पावन ज्ञानर सागर अटंती। प्रथमे प्रथमे एही कथा बुझाई पक्का करी पुणी आगो को बुझाइबा उचित। शिव बाबा ए कथा कहिछंती जादव कौरव आदि मानकर विनाश काले विपरीत बुद्धि शिव बाबांक नाम बारंबार कहिथिले एहा द्वारा पिलामानकर ही कल्याण हेबो एवं ताहा सहित शिव बाबांकर स्मृति मध्य रहिबो। बाबा जहा तुमको बुझाइछंती ताहा तुमे पुणी अन्य मानकु बुझाई चलो तेबे सेवाधारी मानकर चाट भल रहुथिबो।
ସେମାନେ ସାରା ଦିନରେ 8 ଘଣ୍ଟା ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଅତି ବେଶୀର 1 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବେ। ତଥାପି ବି 7 ଘଣ୍ଟା ତ ସେବାରେ ରହିଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କର ବିକର୍ମ ବହୁତ ବିନାଶ ହେଉଥିବ। ବହୁତଙ୍କୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ତ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାତିଦିନ ୟାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତନ ରହିଛି, ମୋତେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୃତ୍ତି ମିଳିବ ଯିଏ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପୁରା ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରୁନଥିଲେ ବୁଝାଯାଏ ୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ଚାକିରିରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଆମେ ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ସେବାଯୋଗ୍ୟ ବି ଅଟନ୍ତି, ଏକ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ କହିବେ ଭଲେ 500,000 ରୋଜଗାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସେବାରେ ଲାଗି ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର। ଯଦିବା ତୁମେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଅଛ ତେବେ ବି ବାବା ସେବା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବାରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ରାୟ ଦେବେ। ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମତ ନୁହେଁ। ସତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସତ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ବୁଝାଉଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ଏବେ ହିଁ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳି ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନ ତ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହେଉଛି ନା। ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର 5,000 ବର୍ଷର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକରେ ଅଛ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାପନା ତ ବାବା ହିଁ କରିବେ। ଏ କଥା ତ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ପାଳଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବେହଦର ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ନା, ଏହିପରି ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ସବୁକିଛି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ କେତେ ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ଡାକିଛ ଆସି ବିନାଶ କର। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଡାକିଛ, କହୁଛ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ କର। ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ଏହା ତ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳ ହେବ। ଏଥିରେ ରକ୍ଷା କରିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପତିତ ଆତ୍ମାମାନେ ଯିବେ ନା। କେହି କେହି ତ ବିଲକୁଲ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଠିକରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ମାତାପିତା କୁହନ୍ତି ତୁମେ ତ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କେହି ପାରସମଣି ଭଳି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟ ବାହାର କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ମେହନତ କରି ଏପରି କଲ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ? ଅତି ବେଶୀରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଅଧିକ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ବହୁତ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ଶିଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫାଇଦା ତ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ କର। ଆମେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ରହି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ କୌଣସି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ।
ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ ଏମାନେ ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି, ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ନିଜକୁ ପତିତ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପାପ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ପାପ ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି ନା। କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପାପ ଆତ୍ମାମାନେ ନଥିଲେ। ଏଠାରେ ପାପ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ରହିଛି। ରୋଗ ହେଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ପାଟି ଖୋଲା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଅଚାନକ ହୃଦଘାତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ସୁଖ କାକବିଷ୍ଟା ସମାନ। ସେଠାରେ ତ ତୁମକୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିବ। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ। ନା ଗରମ ହେବ ନା ଥଣ୍ଡା ହେବ। ସର୍ବଦା ବସନ୍ତ ଋତୁ ରହିବ। ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ଅଟେ। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ। କହୁଛ ଆସି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କର, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଶିବ ଭଗବାନବାଚ ଲେଖା ହେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଶିବ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ସେବାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଚାଲିଥାଏ। ଯୋଗରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଶେଷ ସମୟରେ ବିନାଶର ସମୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଶାଖା ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗର ମୂଳଦୁଆ ତ ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ଦରକାର। ତୁମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇଲେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ହେବ। ଲୋକେମାନେ ଜାଣିବେ ଏଠାକୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଲେଖିକରି ଦିଅ, ଆମେ କହିବୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ମୌଖିକ ଭାବେ କହିବା ତ ବହୁତ ଭଲ। କେହି କେହି ତ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ହାତଲେଖା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ମୌଖିକ ଭାବେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା। ପୁଣି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନା। ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସାରା ବୃକ୍ଷ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିବେ ନା। ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ତ 100 ନମ୍ବରରୁ 1 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ 1 ମାର୍କ ମିଳିଗଲା ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାକୁ ବେହଦର ବାବା ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମୁକ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଏଠାକୁ ଆସି ଚାଲିବେ। କେହି କେହି ତ ତ୍ରେତାର ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଯଦିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଏହି କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀରେ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦ ଦରକାର ନା। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବାହାରବାଲା କୁହାଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାଠାରୁ ରାୟ ନେବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ରାଜାରାଣୀ ରହିବେ। ଏବେ ତ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ନା। ଜଣକର ମତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁନାହିଁ। ଜଣକ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖ, ବୁଝାଅ, ତେବେ ସିଏ କାମ କରିଦେବେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ଆସିଲେ
ତାଙ୍କ ମନକୁ ତୁମ କଥା ଯଦି ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲା ତେବେ କାମକୁ ଆହୁରି ବିଗାଡ଼ି ଦେବେ। ଜଣକର ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ତୁମର ସବୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛ, ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇଛ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍କ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ଦୟାର ସାଗର କହି ଡାକିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୟାକର, ମୁକ୍ତି କର। ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲ ଯେ ନମ୍ବର 1 ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ପୁଣି ନମ୍ବର 1 ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାବାବା ନିଜର ବଡ଼ିମା କରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ପଣିଆ ତ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ଏହିପରି କରିଛନ୍ତି ନା। ସିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ନେବୁ। ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୁମ ମୁଖରେ ଗୁଲାବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମେହନତ କର। ସମସ୍ତେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ରାଜଧାନୀ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ରାଜବଂଶର ପ୍ରଜାବଂଶର ତ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଦରକାର ନା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସିଏ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ହିଁ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେହ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ମନେ ନ ପଡ଼ୁ, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିବ, ସାରାଦିନ ବେହଦରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ କନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିଲେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପତିତ ଦୁନିଆର ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ସେବା କରୁଥିବାରୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ଯୁକ୍ତିବାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାୟ ବତାଇବା ବାଲା ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ନହେଲେ ଇଏ ତ ଶାନ୍ତିର ସ୍ତମ୍ଭ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ବି ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ କେହି ପତିତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ସବୁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା। ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାବଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହୋଇଛି, ଆତ୍ମା କେତେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି। ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ସବୁ ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହୋଇଛି, ଆତ୍ମା କେତେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି। ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ସବୁ ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ବହୁତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ବହୁତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ନିଜର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିବା ଆକର୍ଷଣ
ମୂରତ ହୁଅ। ନିଜର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିବା ଆକର୍ଷଣ ମୂରତ ହୁଅ। ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ଏଭଳି ଚମକଦାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦିଅ ଯାହାକି ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଗର ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ସର୍ବଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଉଡ଼ିବା କଳାରେ ସ୍ଥିତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ତୁମମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିବାର କଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲୁଥିବା ବୁଲୁଥିବା ଫରିସ୍ତା ତଥା ଦେବତା ସ୍ୱରୂପର ସାକ୍ଷାତ କରାଇବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଧାତା ଏବଂ ବରଦାତା ପଣିଆର ସ୍ଥିତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବଦା ମନ୍ମନା ଭାବର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରୁହ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବଦା ମନ୍ମନା ଭାବର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରୁହ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।